12ਵੀਂ जमात के प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। अज आपां सूफी कवि वजीद जी दे दो होर कावबंदां अथवा दो दो करके 8 श्लोकां की व्याख्या करांगे। पहला श्लोक है, इकना नूं घ्यो खंड ना मैदा भावई। इकना नूं घ्यो खंड ना मैदा भावई। बहुती बहुती माया लद्दी आवई। इकना नाही साग अलूना पेट पर। वजीदा कौन साहिब नूं आखे इउं नहीं अंज कर। ਤਾਂ इस काव टोटे का प्रसंग है। ये काव टोटा ਜਾਂ अथवा ये श्लोक सूफी कवि वजीद जी का रचिया होया है ਜਾਂ रचे हुए हैं। श्लोकों की गिणती के मुताबिक असीं लिखना, जे एक श्लोक की तुहानूं व्याख्या पेपर दे विच आउंदी है तां रचिया होया है, जे एक तो वध 2 ਜਾਂ 3 की आउंदी है तां रचे हुए हैं। 2 तुकां दा श्लोक हुंदा है, क्योंकि एक श्लोक के अंत वाले शब्द तुकांत मिलता होंदा है, दूजे का दोनों लैणों का अलग आपस में मिलता होंदा है। एक श्लोक दी 2 लैणों का आपस में मिलता होंदा, जिवें पहलियां 2 श्लोक है जिहड़ा इह च भावई ते आवई मिलता है, दूजी ते भर ते कर मिलता है। तां ये श्लोक सूफी कवि वजीद जी का रचिया होया है। यह मध्यकालीन पंजाबी काव झलकां ते इतिहास पाठ पुस्तक विचों लिया गया है, जिहड़ी कि 12वीं जमात के 54वीं पंजाबी विषय की किताब है, कविता वाली किताब है। इस श्लोक विच दस्सिया है भी सब कुछ इंसानां दे नाल दुख या सुख जो इंसानां नूं मिल रहा है वो कर्मां दे अनुसार परमात्मा दे भाणे दे अंदर हो रहा है, तो उस परमात्मा दे उत्ते किसी मनुख या किसी जीव का हुक्म नहीं चलता, उस परमात्मा का हुक्म ही सब दे उपर चल रहा है। की कहते ने व्याख्या है वजीद जी, इकना नूं खंड इकना नूं घ्यो खंड ना मैदा भावई। कहते एक तां इन्ने अमीर ने कि जिन्हां नूं साडे खाण वाले स्वाद लई कीमती पदार्थ ने। घ्यो देसी घ्यो उदों देसी हुंदे सी, फार्मी तां हुंदे नहीं सी वजीद जी वेले। ये तां फार्मी तां अज कल दी आधुनिक युग की काढ़ है। घरां दे विच बूरीआं मੱਝਾਂ गावां हुंदियां सन, देसी घ्यो घर दे विच घ्यो दे प्रणाले वगदे सन पंजाब की धरती के उत्ते। कहते इकना नूं तां इह घ्यो और खंड के जिहड़े पदार्थ ने वो भी चंगे नहीं लगते, जिन्हां नूं असीं खा के खुश हुंदे आ। घ्यो दीआं जलेबियां जां होर मठियाइयां जां पंजीरियां जां मैदे दीआं बणीआं होईआं चीज़ां, वो भी उन्हां दी निगाह हेठ नहीं आना। वो भी खा खा के इन्ने उन्होंने आम ने रज चुके ने, जी भर गया उन्हों का। वो भी उन्होंने नक हेठ ने भी ये भी कोई पदार्थ ने जिहड़े आम लोग भी खा लेंदे ने। घ्यो की पंजीरी जां घ्यो दी बणीआं जलेबियां देसी घ्यो दीआं जां होर मठियाइयां जां मैदे दीआं मठियाइयां गुलाब जामुन होर वो भी उन्होंने चंगियां नहीं लगदियां। वो भी चंगे चंगे मेवे चंगे चंगे होर पदार्थ दूते भालदे ने। इन्ना धन है उन्हां दे कोले भी ये घ्यो ते मैदा तो उन्होंने निगाह थले नहीं हैगा। इन्ना धन है, वो तो बहुत ही कीमती बरकां वालियां मठियाइयां, खोए दियां बर्फियां जां होर बहुत कीमती मेवे, सुक्के मेवे, बदाम गिरियां काजू सौ फल फ्रूट अंब केले और होर बहुत बहुत कीमती चीज़ां वो खांदे ने।
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਲੱਦੀ ਆਮ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਢੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਦੀਆਂ ਲਦਾਈਆਂ, ਐਂ ਲੱਦੀ ਲਦਾਈ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੋਹਫੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਗ ਅਲੂਣਾ ਪੇਟ ਭਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਗ ਅਲੂਣਾ ਪੇਟ ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅਲੂਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੂਣਾ ਸਾਗ, ਫਿੱਕਾ ਸਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ, ਉਹ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਦਾ, ਰੱਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਵੀ ਰੱਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੰਗਤੇ। ਉਹ ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜੀਦ ਜੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ, ਰਜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ? ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੌਸ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੀਓ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਆਪੋ ਆਪ ਹੈ, ਸਵੈਮ ਹੈ। ਸਵੈਮ ਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਭੋਗ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੱਸ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀਰਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਤੋ ਸਵਾ। ਕੀਰਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਦਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਾਂਗੂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਾਟ ਗਿਆ, ਮਹਿਲ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਘਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਘਾਹ ਚੁਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਵਜੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਅਟੱਲ ਭਾਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਜੂ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ ਲਿਆਵਣ ਲੁੱਟ ਕਰ, ਖਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਮਲੀਦੇ ਕੁੱਟ ਕਰ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਭੁੱਖ ਮਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ
ਉਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਵ ਟੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ 94ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਝਲਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ ਲਿਆਵਣ ਲੁੱਟ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਮਾਲ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਮਲੀਦੇ ਕੁੱਟ ਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਵਜੀਦ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਲੁੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ-ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਾਂਗੂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਮੀਰ, ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਧਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਖਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਮਲੀਦੇ ਕੁੱਟ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਖੁੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਘਿਓ ਮਲਾਈਆਂ ਖੋਏ ਮਲੀਦੇ ਕੁੱਟ ਕਰ, ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ-ਵਿਰਤ ਦਾ ਧਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਆਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ-ਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਭੁੱਖ ਮਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਕੱਟਦੇ ਕੱਟਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੋਲੇ ਖੱਡੀ ਤੇ ਬੁਣ ਕੇ ਸੂਤ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹੀ ਛੱਪਰ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਣਾਈ ਛੱਪਰੀ, ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰੀਆਂ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਘਰ ਕੱਚਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ। ਗਰੀਬੀ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਪੱਤਰ ਦੇਤਾ, ਲੋ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਵੇਸਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਜੋ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪਰ 'ਚ ਟੰਗ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਰਸ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਉਹੀ ਫਰੀਦਾ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਮਤ ਲਲਚਾਏ ਜੀਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈ। ਚੋਪੜੀ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਊ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਔਰ ਬੜੇ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਜਰਬਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਤਲਾਮ, ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ, ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ, ਕਿਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਗਾਨੀ ਪਰਾਇਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਈਏ ਮਾਇਆ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਊ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਦਫੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੋੜੂਗੀ ਲਾਦ, ਬਦਫੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਆਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਦਾ ਧਨ, ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਉਲਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਗਾਨਾ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਆਏ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਬਣਿਆ। ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹੀ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਧਨ ਵਾਧੂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਲਾਕੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਿਰਾ ਕੋਲ ਤੋਹਰਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਗਿਰੀ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਡਾਂਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਜੀਦ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਜੀਦ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਵੇ ਤਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਅਮੀਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਗਾਨੇ ਧਨ ਦੀ ਚੁਆਨੀ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।